السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہی لیفنگ کا کہنا تھا کہ چین اعلیٰ سطح پر کھلی معیشت کا ایک نیا نظام تعمیر کرے گا۔ غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے ادارے چین کی ترقی میں حصہ لیں۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہے لی فینگ نے اتوار کے روز غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ چین کی اعلیٰ معیار کی ترقی میں حصہ لیں اور چینی جدید کاری کے دور میں مزید کاروباری مواقع تلاش کریں۔ یہ بات انہوں نے مشرقی چین کے صوبہ فوجیان کے شہر یامن میں 24ویں چائنا انٹرنیشنل فیئر فار انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ سرمایہ کاری کے ذریعے کھلے تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کی حیثیت سے یہ میلہ زیادہ بین الاقوامی اور خصوصی بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کاروباری میلے کی ترقی بیرونی دنیا کے لیے وسیع تر کھلے پن کے لیے چین کی مسلسل کوششوں کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی جدید کاری میں نئی راہیں کھولنے کے لیے چین بیرونی دنیا کے لیے کھلے پن کی بنیادی قومی پالیسی پر قائم رہے گا، بین الاقوامی تعاون کو وسعت دیتے ہوئے کھلے پن کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کرے گا اور اعلیٰ سطح پر کھلی معیشت کا ایک نیا نظام تعمیر کرے گا۔ چین کا پروڈیوسر پرائس انڈیکس اگست میں 1.8% کم ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق صنعتی پروڈیوسرز کے لیے خریداری میں قیمتوں میں 2.1% کی کمی ہوئی، جبکہ کان کنی کی صنعت کی قیمت میں 0.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات نے پیر کے روز کہا کہ چین کا پروڈیوسر پرائس انڈیکس جو فیکٹری گیٹ پر سامان کی قیمتوں کی پیمائش کرتا ہے، اگست میں سال بہ سال 1.8% کم ہوا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اگست میں صنعتی مصنوعات کی پروڈیوسر قیمتوں میں سال بہ سال 1.8% کمی ہوئی اور ماہانہ بنیادوں پر 0.7% کمی واقع ہوئی۔ اسی عرصے کے دوران صنعتی پروڈیوسرز کی خریداری کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر 0.8% اور ماہانہ بنیادوں پر 0.6% کمی واقع ہوئی۔ جنوری سے اگست کے عرصے میں اوسطاً صنعتی مصنوعات کے لیے چین کی پروڈیوسر قیمتوں میں پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1.9% کی کمی واقع ہوئی اور صنعتی پروڈیوسرز کے لیے خریداری کی قیمتوں میں 2.1% کی کمی واقع ہوئی۔ مختلف کیٹیگریز کے لیے قیمتوں میں سال بہ سال تبدیلیوں کے لحاظ سے صنعتی مصنوعات کے لیے پروڈیوسر قیمتوں میں ذرائع پیداوار کی قیمت میں 2% کمی واقع ہوئی، جس سے صنعتی مصنوعات کے لیے پروڈیوسر قیمتوں کی مجموعی سطح میں تقریباً 1.46% پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی۔ ان میں کان کنی کی صنعت کی قیمت میں 0.9% اضافہ، خام مال کی صنعت کی قیمت میں 0.8% کمی اور پروسیسنگ انڈسٹری کی قیمتوں میں 2.7% کمی واقع ہوئی۔ ہیانگ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے کنٹینمنٹ گنبد کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ گنبد کی تنصیب کے بعد یونٹ کی سول تعمیر مکمل، جبکہ آلات نصب کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ مشرقی چین کے صوبہ شانڈونگ کے شہر ہیانگ میں واقع ہیانگ نیوکلیئر پاور پلانٹ فیز 2 کے یونٹ نمبر 3 کے لیے نیوکلیئر آئی لینڈ کے کنٹینمنٹ گنبد کو ہفتے کے روز اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا، جس سے یونٹ کی سول تعمیر مکمل ہو گئی اور آلات کی تنصیب کا مرحلہ شروع ہوا۔ اپنے جدید جنریشن 3 نیوکلیئر ری ایکٹر کے ساتھ ہیانگ نیوکلیئر پاور پلانٹ انتہائی حالات میں انسانی مداخلت کے بغیر 72 گھنٹوں تک جوہری یونٹس کی حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے، اور گنبد جس کا ڈایا میٹر 39.6 میٹر ہے، یونٹ نمبر 3 کنٹینمنٹ بلڈنگ کا آخری جزو اور ری ایکٹر کے حفاظتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ شانڈونگ نیوکلیئر پاور کمپنی کے صدر لیو فے نے کہا کہ پورے منصوبے میں مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ ٹیکنالوجیز کو اپنایا گیا ہے۔ جب یہ 2027 میں آپریشنل ہو جائے گا تو ہیانگ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 4 یونٹ سالانہ 40 ارب کلو واٹ بجلی پیدا کر سکیں گے، جس سے شانڈونگ کی نصف رہائشی ضروریات پوری ہوں گی۔ ہیانگ پلانٹ چین میں حرارت اور بجلی پیدا کرنے کی سب سے بڑی جوہری بیس ہے۔ اس میں 6 ملین کلو واٹ جنریشن یونٹس اور ایک چھوٹا انٹیگریٹڈ نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے کا منصوبہ شامل ہے۔
जिसमें 2 इजाफी जनरेशन यूनिट्स के लिए जगह मुख्तस होगी। तकमील के बाद प्लांट की नस्ब शुदा गुंजाइश 10 मिलियन किलोवाट से तजावुज़ होने की तवक्को है। जियाउलुंग आबदोज ने मगरबी बहरुल काहिल मुहिम की 14वीं डाइव मुकम्मल कर ली। सबमर्सिबल ने मगरबी बहरुल काहिल में 6 सीव माउंट्स और 1 समंदरी बेसन में गोता लगाया। आबदोज में 3 मुल्की और 8 गैर मुल्की साइंसदान मौजूद थे। चीन की वजारत कुदरती वसाइल के मुताबिक चीन की जियाओलुंग सबमर्सिबल ने 2024 की मगरबी बहरुल काहिल मुहिम की 14वीं डाइव मुकम्मल कर ली है, जो इस बैनुल-अक़वामी मुहिम की इख्तितामी डाइव भी है। हांगकांग के खुसूसी इंतज़ामी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 साइंसदानों और 8 गैर मुल्की साइंसदानों के साथ जियाओलुंग डीप सी सबमर्सिबल ने मगरबी बहरुल काहिल में 6 सी माउंट्स और 1 समंदरी बेसन में गोता लगाया। साइंसी मुहिम की टीम के मुताबिक मगरबी बहरुल काहिल में सी माउंट्स में आला हयाती तनव्वो है, जिसमें समंदर के मुख्तलिफ अतराफ और मुख्तलिफ पानी की गहराइयों में हयातियात की साख्त में नुमायां फ़र्क है। यहाँ बहुत से गहरे समंदर के ठंडे पानी के मरजान और स्पंज फील्ड्स दरियाफ्त हुए हैं। अगले अरसे में 2024 वेस्टर्न पैसिफिक एक्सपेडिशन टीम के साइंसदान नुमाइंदे और अमले के अरकान वीडियो लिंक के ज़रिए हांगकांग और चिंगडाओ में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के तलबा के साथ कैंपस और साइंस की मकबूलियत की सरगर्मियों में डीप सी क्लासरूम भी मुनक्किद करेंगे। शियान शहर में वाक़िया एम्परर केंशी हुआंग म्यूजियम में नुमाइश का आगाज़ हुआ। नुमाइश का मकसद टेराकोटा वॉरियर्स की दरियाफ्त और खुदाई की 50वीं सालगिरह मनाना है। नुमाइश में मौजूद म्यूजियम डिस्प्ले में 230 मुंतखब सकाफती आसार भी शामिल हैं। चीन के शुमाल मगरबी सूबे शांसी के दारुल हुकूमत शियान शहर में वाक़े एम्परर केंशी हुआंग म्यूजियम में इतवार के रोज़ एक नुमाइश का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद चीन के मशहूर टेराकोटा वॉरियर्स की दरियाफ्त और खुदाई की 50वीं सालगिरह मनाना है। ये नुमाइश जो म्यूज़ियम के असल डिस्प्ले में एक जामे इजाफे के तौर पर काम कर रही है, इसमें 230 मुंतखब सकाफती आसार शामिल हैं, जो खुदाई और तहकीक के 50 सालों की अहम कामयाबियों को ज़ाहिर करते हैं, जिनमें से बहुत से पहली बार आवाम के सामने रखे गए हैं। 8 कैटेगरीज़ में नुमाइश में एम्परर की ज़िंदगी, मकबरा, शाही बाग और दीगर पहलू यहाँ आने वालों के लिए मुतारिफ़ कराए गए हैं, जिनमें चिन ख़ानदान के शहंशाह केंशी हुआंग के दौर की एक झलक पेश की गई है। 1987 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले शहंशाह केंशी हुआंग के मकबरे के मकाम पर तकरीबन 2000 लाइफ साइज मिट्टी के जंजू और मुतअद्दिद हथियार बरामद हुए थे, जो 20,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित हैं। मशरकी चीन के सूबों में किसानों को बाइख्तियार बनाने का मिशन। शांगडोंग, जियांगसी और गांगसू में फार्मिंग के लिए साइंसी तरीकों का इस्तेमाल होने लगा। ज़ाइशान में किसानों की आमदनी 98.7 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाती है। मशरकी चीन के सूबों शानडोंग और जियांगसी और शुमाल मगरबी गांगसू सूबे ने मकामी फसलों की कटाई और माहीगीरी के मौसम के दौरान पैदावार और आमदनी बढ़ाने में किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए साइंसी और तकनीकी ज़राई तरीक़ों को अपनाया है। मशरकी चीन के सूबे शानडोंग के पिंगडू शहर के दाजिशान टाउन में मजमूई तौर पर 2500 हेक्टेयर्स पर अंगूर की फसल तैयार हुई है। फलों के काश्तकार वांग पेंगजू और इनकी अहलिया एक अंगूर के बाग में काले अंगूरों की फसल चुनने में मसरूफ़ हैं। मार्केट की कीमतों में इजाफे के साथ इनके 6 हेक्टेयर से तकरीबन 28,000 अमरीकी डॉलर की आमदनी मुतवक्की है। अंगूर ज़्यादा देर तक फ्रेश नहीं रहते, इसलिए गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मकामी हुकाम ने दही इलाकों के लिए एक स्मार्ट लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट नाफिज किया है, जिससे अंगूरों को बागात से बराह रास्त सारिफिन के घरों तक ले जाने के लिए एक मरबूत लॉजिस्टिक निज़ाम बनाया गया है। दाजिशान में अंगूर की 300 से ज़्यादा इकसाम हैं। अंगूर की सालाना पैदावार 50,000 टन से तजावुज़ करती है और किसानों की आमदनी तकरीबन 98.7 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाती है। चीन में सेहत की देखभाल की मार्केट में खुलेपन की तवक्को की जा रही है। इस मकसद से पायलट मंसूबे भी शुरू किए गए हैं। हुकाम का मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुल्की मलकियती वाले अस्पतालों की इजाज़त देने का भी इरादा है।
सनत के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि चीन की जानिब से अपने तिब्बी शोबे में मज़ीद खुलेपन के ऐलान से मुतनव्वे तिब्बी खिदमात फराहम करने की सलाहियत में इजाफा और सेहत की देखभाल की मार्केट में खुलेपन की तवक्को की जा रही है। चीन की वजारत तिजारत, नेशनल हेल्थ कमीशन और नेशनल मेडिकल प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतवार के रोज़ एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें तिब्बी शोबे में खुलेपन को बढ़ाने के मकसद से पायलट मंसूबे शुरू किए गए। बयान के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी करने वाले कारोबारी इदारों को बीजिंग, शंघाई और ग्वांगतोंग के पायलट फ्री ट्रेड जोन्स के साथ साथ हिनान फ्री ट्रेड पोर्ट में मुतल्लिका मसनूआत की रजिस्ट्रेशन, लॉन्च और पैदावार के लिए इंसानी स्टेम सेल्स और जीन डायग्नोसिस और इलाज से मुतल्लिक टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की और इत्तलाक की भी इजाज़त है। बयान में कहा गया है कि चीन बीजिंग, शंघाई और 7 दीगर शहरों और खित्तों बशमूल तियानजिन, नानजिंग, सूजो, फोजो, ग्वांगजो, शेंजन और हिनान में मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की मलकियत वाले हस्पतालों की इजाज़त देने का भी इरादा रखता है। मुनफरिद चीनी मकामात गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। बीजिंग समेत चीन के कई इलाकों में गैर मुल्की सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से चाइना ट्रैवल दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पॉपुलर बज़वर्ड बन गया है। हालिया अरसे में निस्बतन कम मारूफ लेकिन मुनफरिद चीनी मकामात गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। चीन के दारुल हुकूमत और मसरूफ शहर बीजिंग से लेकर वस्ती चीन के सूबा होनान के पहाड़ी शहर यांगजियाजी तक गैर मुल्की सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। जुलाई में चीन की 144 घंटे वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी में तोसी के बाद अंदरूने मुल्क सयाहत में इजाफा हुआ है। इस पॉलिसी के तहत अमरीका, कनाडा और बरतानिया जैसे 54 ममालिक के गैर मुल्की शहरी सफ़र और कारोबारी दौरों जैसी कलील मुद्दती सरगर्मियों के मकसद से 144 घंटे वीज़ा फ्री पॉलिसी के अहल हैं। इस मौसम गर्मा में यूनानी फोटोग्राफर जॉर्ज डोपास ने जनूब मगरबी चीन के सूबे गोइजू की रोंगजियांग काउंटी में अपनी 240 साला तारीख और लकड़ी के अनोखे घरों के लिए मशहूर डाली डोंग विलेज का सफ़र किया। उन्होंने कहा कि वो डोंग नस्ल के लोगों की मुनफरिद सकाफत से ख़ास तौर पर मुतासर हुए हैं। आजकल बहुत से लोग अपने सफरी तजर्बात को ऑनलाइन शेयर करते हैं। चाइना ट्रैवल दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पॉपुलर बज़वर्ड बन चुका है। ज़िला मेवनमक्स बान की सनत को फ़रोग दे रहा है। ये ज़िला अपने कुदरती वसाइल को मुकम्मल तौर पर बुरोकार ला रहा है। यहाँ चीनी और इतालवी नस्ल की शहद की मक्खियों की आबादी फल फूल रही है। बीजिंग का शुमाली मज़ाफ़ाती ज़िला म्यून मक्सबानी की सनत को फ़रोग़ देकर अपने मौशी मॉडल में सब्ज़ तब्दीली पैदा कर रहा है और मकामी माहौलियात को बेहतर बनाते हुए अपने कुदरती वसाइल को मुकम्मल तौर पर बुरोकार ला रहा है। म्यून ज़िले में चीनी और अतालवी नस्ल की शहद की मक्खियों की आबादी फल फूल रही है, जो सालाना 4.5 मिलियन किलोग्राम शहद और प्रोपोलिस पैदा करती हैं और इसकी मालियत 100 मिलियन युआन से ज़्यादा है। ये कामयाबियाँ मकामी हुक्काम की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की बदौलत सामने आई हैं। बीजिंग के लिए पीने के पानी के बड़े ज़रिए और आबी वसाइल के स्ट्रेटजिक रिज़र्व बेस के तौर पर म्यून ज़िला शुमाली चीन में पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। इन अहम आबी ज़ख़ायर की हिफाजत के लिए तकरीबन 300 कारोबारी इदारे दूसरी जगहों में रीलोकेट किए गए हैं। इस इलाके में 200 से ज़्यादा पौधों की इक़साम हैं जो जंगली शहद की मक्खियों के लिए ग़िज़ा फराहम करती हैं। इसके नतीजे में ये शहद की मक्खियाँ शहद पैदा करने के साथ साथ पॉलिनेशन और माहौलियाती तवाज़ुन में हिस्सा डालती हैं, जिससे मकामी हयातियाती तनव्वुओं में बेहतरी आई है। तियानजिन म्यूनसिपालिटी ने रिहायशियों के म्यार ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है। यहाँ रिहायशियों की तफरीही सहूलियात और बैनुल-अक़वामी मसनूआत की वसी रेंज फराहम हो रही है। तियानजिन में फ्यूशिंग पार्क जैसे 100 से ज़्यादा पॉकेट पार्क बनाए गए हैं। शुमाली चीन की तियानजिन म्यूनसिपैलिटी की अवामी मकामात और आलमी तिजारत में सरमायाकारी ने इसके रिहायशियों के म्यार ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है। अब इन्हें तफरीही सहूलियात और बैनुल-अक़वामी मसनूआत की एक वसी रेंज फराहम हो रही है। तियानजिन के मसरूफ़ मरकज़ में फ्यूशिंग पार्क जैसी पब्लिक प्लेसेस रिहायशियों को तफरीह में मशगूल होने के लिए एक मुतहरिक आउटलेट पेश करती हैं। हर हफ्ते को लोग यहाँ रेसलिंग के लिए जमा होते हैं और इस खेल के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तियानजिन में फ्यूशिंग पार्क जैसे 100 से ज़्यादा पॉकेट पार्क तामीर किए गए हैं।
جو یہاں کے رہائشیوں کو ورزش اور معاشرتی میل جول کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اپنے پارکوں کے علاوہ تیانجن کے بین الاقوامی بزنس نے اعلیٰ معیار کی عالمی مصنوعات کو زیادہ قابل رسائی بنایا ہے۔ آسٹریلوی اسٹیک سے لے کر نارویجین سیلمن تک تیانجن پورٹ کا 180 سے زیادہ ممالک میں 500 سے زیادہ بندرگاہوں سے رابطہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اب رہائشی درآمد شدہ سامان کی متنوع رینج تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھانا سے تعلق رکھنے والے پرسی اکوئٹے کو چینی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ اکوئٹے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وینزو میڈیکل یونیورسٹی آئے تھے، انہوں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا، یونیورسٹی میں بایو سائنس کے ٹیچر بھی بن گئے۔ گھانا سے تعلق رکھنے والے 33 سالہ پرسی اکوئٹے مشرقی چین کے صوبے زی جیانگ میں واقع وینجو کیان یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے یا اپنے طالب علموں کے ساتھ گھومتے وقت روانی سے مینڈرین چینی اور یہاں تک کہ مقامی ڈائلیکٹ میں بات کرتے ہیں۔ ایکویٹے، جن کا چینی نام آئی پیگنڈا ہے، 2010 میں کلینیکل میڈیسن میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وینجو میڈیکل یونیورسٹی آئے تھے۔ اپنی پی ایچ ڈی کے بعد انہوں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا اور وینجو کیان یونیورسٹی میں بایو سائنس کے ٹیچر بن گئے۔ ایکویٹے اب وینجو لہجے کو بآسانی بول سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف 3 سال پہلے چین کی اس مشکل ترین بولیوں میں سے ایک کو سیکھنا شروع کیا ہے۔ ایکویٹے کے لیکچرز اپنے تدریسی نقطۂ نظر کی وجہ سے طلباء میں مقبول ہیں۔ ان کے ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو وہ کافی فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن کلاس سے باہر وہ کافی دوستانہ ماحول میں بات کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کافی خوشگوار وقت گزارتے ہیں۔ ہم انہیں نہ صرف ایک اچھا استاد بلکہ اچھا دوست بھی مانتے ہیں۔ چین کے صوبہ ہائینان میں سمندری طوفان یاگی نے تباہی مچا دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 10,000 سے زائد ٹیلی کمیونیکیشن بیس اسٹیشنز دوبارہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں۔ عوامی نقل و حمل کی خدمات کو بحال کرنے کے لیے امدادی کام بھی جاری ہے۔ چین کے صوبے ہائینان میں رواں سال کے 11ویں سمندری طوفان یاگی کی وجہ سے جمعے کے روز تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں کے بعد امدادی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں ٹیلی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن سے نمٹنے کے لیے مقامی حکام نے سیٹلائٹ ایمرجنسی کمیونیکیشن گاڑیاں اور پورٹیبل سیٹلائٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز تعینات کی ہیں تاکہ ان ٹاؤن شپس کے لیے ہنگامی مواصلاتی خدمات فراہم کی جا سکیں جو طوفان کے بعد ناقابل رسائی تھیں۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد ٹیلی کمیونیکیشن بیس اسٹیشنز دوبارہ کام شروع کر چکے ہیں۔ عوامی نقل و حمل کی خدمات کو آہستہ آہستہ بحال کرنے کے لیے امدادی کام بھی جاری ہے۔ ہائیکو میں مقامی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ہفتے کی صبح آزمائشی طور پر بسوں کے ایک گروپ کو شروع کیا ہے تاکہ بس سروس کی مکمل بحالی کے لیے سڑک کی مناسب صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ اب تک ہائینان میں تمام 90 بند سڑکوں کو صاف کیا جا چکا ہے۔ صوبے میں قومی اور صوبائی ٹرنک سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں، جبکہ طوفان سے تباہ ہونے والی دیگر سڑکوں کی بھی ہنگامی مرمت کی جا رہی ہے۔ بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے پریس بریفنگ کی اور بحیرہ جنوبی چین کے بارے میں چین کے موقف کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نام نہاد بحیرہ جنوبی چین کی ثالثی کا متعلقہ فیصلہ غیر قانونی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے پیر کے روز بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران بحیرہ جنوبی چین کے بارے میں چین کے موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یہ بات بحیرہ جنوبی چین کے تنازعات کے حل کے بارے میں صحافی کے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ چینی فریق ہمیشہ تاریخی حقائق کے احترام اور بین الاقوامی قانون کے مطابق براہ راست متعلقہ ممالک کے ساتھ مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے بحیرہ جنوبی چین سے متعلق تنازعات کے پرامن حل کی وکالت کرتا ہے۔ چین نے متعدد مواقع پر اپنا موقف واضح کیا ہے کہ نام نہاد بحیرہ جنوبی چین کی ثالثی کا متعلقہ فیصلہ غیر قانونی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ کا کہنا ہے کہ چین برکس شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چین برکس اجلاس میں اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کرے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے پیر کے روز بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے اور عالمی امن و سلامتی میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے برکس شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے۔
رشین فیڈریشن سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری سرگئی شوئیگو کی دعوت پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور مرکزی کمیشن برائے خارجہ امور کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ یی سینٹ پیٹرزبرگ میں 11 سے 12 ستمبر تک ہونے والے سلامتی کے امور کے ذمہ دار برکس کے اعلیٰ عہدیداروں کے 14ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران چین برکس شراکت داروں کے ساتھ موجودہ بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کرے گا اور 16ویں برکس سربراہ اجلاس کے لیے سیاسی تیاری کرے گا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے جی این این۔ ویلکم بیک۔ بیجنگ میں FOCAC کے سربراہی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ سربراہی اجلاس میں چین اور 50 سے زائد افریقی ممالک کے رہنما اکٹھے ہوئے۔ شرکاء نے جدید کاری کو سمجھنے میں چین اور افریقی ممالک کے مشترکہ ہدف پر روشنی ڈالی۔ 4 سے 6 ستمبر تک بیجنگ میں منعقدہ FOCAC 2024 کے سربراہی اجلاس میں چین اور 50 سے زیادہ افریقی ممالک کے رہنما اکٹھے ہوئے، جنہوں نے جدید کاری کو سمجھنے میں چین اور افریقی ممالک کے مشترکہ ہدف پر روشنی ڈالی۔ سربراہی اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ کی اہم تقریر 2.8 بلین سے زیادہ چینی اور افریقی عوام کی مشترکہ امنگوں پر مبنی تھی اور ترقی، احیاء اور جدیدیت کی راہ پر افریقہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے چین کے عزم کا اظہار تھی۔ اپنی تقریر میں صدر شی نے تجویز پیش کی کہ چین اور چین کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے تمام افریقی ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک تعلقات کی سطح تک بڑھایا جائے اور چین افریقہ تعلقات کی مجموعی خاصیت کو ہر موسم میں چین افریقہ کمیونٹی تک بڑھایا جائے، جس میں نئے دور کا مشترکہ مستقبل ہو۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ چینی حکومت اگلے 3 سالوں میں افریقہ کو 360 بلین یوان کی مالی مدد فراہم کرے گی۔ بیجنگ میں کوموروس کے سفارت خانے کے ایک مشیر نے کہا کہ ہم چین اور افریقہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے تعلقات کی طرف جا رہے ہیں۔ برکینا فاسو کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین جدید کاری کو آگے بڑھانے کی افریقہ کی فوری خواہش کو سمجھتا ہے اور ہم چین کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ صدر شی نے جدید کاری کے لیے 10 شراکت داری اقدامات بھی تجویز کیے، جس کی بدولت چین اگلے 3 سالوں میں افریقہ کے ساتھ مل کر چین افریقہ تعاون کو گہرا کرے گا اور عالمی جنوب میں جدید کاری کی قیادت کرے گا۔ افریقی چیمبرز آف کامرس کی یونین صنعت اور زراعتی پیشوں کے سیکرٹری نے کہا کہ صدر شی نے ممالک کی ضروریات کے بارے میں اپنے طویل ویژن اور ترقی کی حمایت میں اپنی دلچسپی کے ذریعے اسے چین کو افریقہ کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ کیمرون کے وزیر برائے زراعت اور دیہی ترقی نے کہا کہ یہ جیت کی شراکت داری ہے۔ سربراہی اجلاس کے دوران دونوں فریقوں نے متفقہ طور پر 2 اہم دستاویزات کو منظور کیا، جن میں نئے دور کے مشترکہ مستقبل کے ساتھ مشترکہ طور پر ہر موسم میں چین افریقہ کمیونٹی کی تعمیر کا اعلامیہ اور اگلے 3 سالوں کے لیے FOCAC کا ایکشن پلان شامل ہیں۔ صدر شی نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین افریقہ کو 60,000 تربیتی مواقع خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے لیے فراہم کرے گا تاکہ عوام کے درمیان تبادلوں کو بڑھایا جا سکے۔ چین اور افریقی ممالک کے کاروباری افراد نے چینی صدر شی جن پنگ کے افریقی نوجوانوں کے لیے تربیت کے نئے مواقع اور افریقی زرعی مصنوعات کے لیے مارکیٹ تک رسائی میں توسیع کے اعلانات کو سراہا۔ چین اور افریقہ کے درمیان تجارتی خوشحالی کے فروغ کے لیے اس موقع پر چین نے افریقہ کے 33 ممالک سمیت چین کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے تمام کم ترقی یافتہ ممالک کے 100% ٹیرف آئٹمز کو 0 ٹیرف ٹریٹمنٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ زمبابوے کی قومی تجارتی ترقی اور فروغ دینے والی تنظیم زیم ٹریڈ کے CEO نے زرعی تجارت کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ زمبابوے کو 0 ٹیرف میں پہلے شامل کیا جا سکتا ہے۔ جدید کاری کو آگے بڑھانے اور مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی چین افریقہ کمیونٹی کی تعمیر کے لیے ہاتھ ملانے کے موضوع پر ہونے والے اس اجلاس کا مقصد دوستی کو مستحکم کرنا اور دونوں فریقوں کے درمیان مستقبل کے تعاون کا خاکہ پیش کرنا تھا۔ آئیوری کوسٹ کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ صدر شی کی تقریر افریقہ اور آئیوری کوسٹ کے تعلقات کو گہرا کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ قاہرہ میں صدارت اکیڈمی فار مینجمنٹ سائنس میں معاشیات کے پروفیسر نے کہا کہ افریقہ میں چین کا بڑھتا ہوا کردار، جس میں تعاون، عدم مداخلت اور افریقی ممالک کی قومی خود مختاری کا احترام شامل ہے، اسے نوآبادیاتی طاقتوں سے الگ کرتا ہے۔
جنوبی افریقہ کے سابق سینئر سفارتکار اور جیانگ نارمل یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف افریقن اسٹڈیز کے اعزازی پروفیسر گرٹ جوہانس گروبلر نے کہا کہ چین افریقہ تعلقات کی توسیع کا عالمی جنوب میں تعلقات پر مثبت اثر پڑے گا۔ اکتوبر سن 2000 میں بیجنگ میں اپنی پہلی وزارتی کانفرنس کا آغاز کرنے والے فورم میں اب 55 ارکان ہیں، جن میں چین، 53 افریقی ممالک اور افریقی یونین کمیشن شامل ہیں۔ اسلام آباد میں چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام فیسٹیول کا اہتمام ہوا۔ پاکستانی دارالحکومت میں ہونے والی تقریب میں 150 افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف اسکالرز، اساتذہ اور طلبہ بھی شامل تھے۔ وہ مستقبل میں بھی ایسی سرگرمیوں کے منتظر ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو آبویسلی انوالو کرنا اور اکیڈیمیا کو انوالو کرنا نہ صرف یہ ایک انفارمیٹیو ایکٹیویٹی ہے بلکہ میرے حساب سے ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی بھی ہے، بیکاز ہم نہ صرف مون کیکس کے بارے زیادہ اہمیت ہے، تو اس لیے چائنیز کلچر کو جس طرح سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم اڈیپٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ۔ 23 سالہ زم چاگن چک بینڈ کے لیڈر ہیں۔ منگول زبان میں چک کا مطلب وقت ہوتا ہے۔ زم چاگن کے والد چرواہے ہیں جنہیں چمڑے کا سامان بنانا پسند ہے۔
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिम चौगिन और मैं चेक बैंड का लीडर हूँ। हमारी मंगोल जुबान में चेक का मतलब वक्त है। वक्त में रिवायती और जदीद मौसीकी के नक्श पा मिलते हैं। हमारी मौसीकी का बुनियादी अंसर हुमाई गाने का रिवायती तरीका है। हुमाई हमारी लोक मौसीकी है जो गैर मादी आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। जब मुझे हुमाई से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिला तो मुझे एहसास हुआ कि ये फितरत की मौसीकी है। दरिया के बहने की आवाज, हवा की आवाज, ये सब फितरत की तरफ से हैं, जो हमेशा आपको नाकाबिले बयान ताकत देती है। ये सीटी वाली हुमाई है। और फिर एक और तरीका है। जब मैं एक बच्चा था तो चरागाह में रहता था और मैं बचपन से ही इस आवाज के बारे में मुतजस्सिस था। लिहाजा मैंने अपनी अम्मी से कहा, माँ मैं ये फन सीखना चाहता हूँ, मैं खुद ही जाऊंगा। उस वक्त मैं जूनियर हाई स्कूल के दूसरे साल में था और तकरीबन 13 साल का था। जब मैं 18 साल का था तो मेरी मुलाकात एक और उस्ताद से हुई और दूसरे उस्ताद ने कहा, जो हुमाई तुमने पहले सीखी है वो सही नहीं है, तुम्हें इसे दोबारा सीखना होगा। यूँ कहिए कि नौजवानों के मिजाज की नाफरमानी की वजह से मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। बस आगे बढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कहाँ है, इख्तिताम कहाँ है, चाहे मंजिल कहीं भी हो। 2018 में हाई स्कूल से फारिगुल तहसील होने के बाद मुझे इनर मंगोलिया आर्ट इंस्टीट्यूट की एंडा क्लास में दाखिल कराया गया। तदरीसी मॉडल में एक बैंड की शक्ल तरबियत दी जाती है। उस वक्त मुझे पहली बार एक हुमाई बैंड की तश्कील का एहसास हुआ। स्कूल में पहले दिन के लेक्चर देने वाले उस्ताद जनाब नारिसो थे। ये बहुत ही तेज है, तुमने 20 पीसेस रिकॉर्ड किए, अब तुम मजीद रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर जो हतमी चीज सामने आ रही है वो बहुत ही बेजान है। उनकी बेहद संजीदगी और सख्ती ऐसी है कि साज की पिच में मामूली सी गलती भी हो तो वो सब कुछ रोक देंगे और तनकीद करेंगे। मौसीकी के हवाले से उनका ये जिम्मेदाराना रवैया मेरे लिए बहुत तरगीबी है। वाकई जो सब अच्छी चीजें हैं वो रिवायात से लेकर आज तक मुंतकिल हुई हैं और आज हमें रिवायती मौसीकी की ताल को पूरी तरह जाहिर करना होगा। हम रिवायत से ही आते हैं और हमें इसे नया रंग देना चाहिए। मेरे वालिद चरवाहे हैं। मेरे वालिद को चमड़े का ये सामान बनाना पसंद है और फिर मैंने कहा हम कुछ मौसीकी के आलात बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर भेड़ के घुटने की हड्डी या गाय के कंधे की हड्डी वगैरह से। उसके अलावा भेड़ और गाय के खाल के ढोल भी बना सकते हैं। पहले वालिद साहब साजों को बनाने में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए साज बनाने लगे। हर बार जब मैंने दरख्वास्त पेश की और अम्मी से कहा कि मैं फला चीज सीखना चाहता हूँ, वो मेरा साथ देती थी। मेरे रिवायती कपड़ों पर जो सजावट है सब मेरी वालिदा और वालिद ने बनाई थी। अगर लोगों के दिलों को छूने वाला फन पारा तख्लीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिल को छूने वाला आर्ट तख्लीक करना होगा, यानी अपने दिल के अंदर उतरना होगा। हम मौसीकी को अपने दिल से बनाकर ही सामाईन के दिलों में उतार सकते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी रिवायती मौसीकी को मकबूल आम बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी काम है। हमारे इससे पहले गीत का नाम है हवा का ताक़ुब, जो मंगोलिया एक घोड़े की स्प्रीट को जाहिर करता है। कौमी मौसीकी दुनिया की मौसीकी भी है, लिहाजा हमारे घास के मैदान में हुमाई मौसीकी आलमी मौसीकी भी है और ये दुनिया का विरसा है। हम गिटार बजाने वाले चरवाहे हैं। ये सरजमीन हमारी परवरिश करती है और हुमायूं की सकाफत के वारिस की हैसियत से मुझे इस गैर मादी आलमी सकाफती विरसे को एक आला स्टेज पर और दुनिया के सामने लाना होगा। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN।
वेलकम बैक। चीन में कहावत है कि किसी इलाके को तरक्की देनी है तो वहाँ सड़क तामीर कर दे। लिनहाई शहर का हिल स्टेशन निहायत खूबसूरती का हामिल इलाका है। नीलगो पानी, सरसब्ज पहाड़ इस इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। तो आइए आपको इस इलाके की सैर करवाते हैं। चीन में कहा जाता है कि किसी इलाके को तरक्की देनी है तो वहाँ पर सड़क पहुँचा दें। ये इलाका लिनहाई शहर का एक नवाही हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे न सिर्फ सड़क पहुँची है बल्कि बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया। और फिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे नीलगू पानी और सब्ज़ पहाड़ और बेहतरीन मौसम। और सारा साल यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो पूरे मुल्क से आते हैं और उनको वेलकम किया जाता है और बेहतरीन मेज़बानी की जाती है। आइए चेक करते हैं इस इलाके को कि ये किस कदर खूबसूरत है। हम पाकिस्तानी लोग खाने से ज़्यादा चाय के शौकीन हैं। चीन में भी चाय उगाई जाती है, उसको पसंद किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि चीन में चाय को चा कहा जाता है। लिनहाई की चाय है जी पैन हाओ, ये काफ़ी अरसे से उगाई जा रही है और पिछली सदी के 80 की दहाई में इसको बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अब मुख्तलिफ़ शहरों से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इस चाय को एंजॉय करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये चाय है कैसी और इसकी इकसाम। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो इसकी टाइप्स हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। और चाइनीज़ में ये लिखा है जी कि इसको ज़ीजियांग सूबे की तरफ से और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ जो अवार्ड्स हैं और मुख्तलिफ़ जो बिज़नेस फोरम्स हैं उनकी तरफ से भी अवार्ड दिया गया। सो आप भी जब ज़ीजियांग आएँ, लिनहाई आएँ तो ये चाय ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये है पैन हाओ चाय, मोर लाइक अ ग्रीन टी। और इसको पीने के लिए चीन के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं। लेट्स ट्राई। यहाँ की लोकल ज़िंदगी से इंस्पायर हो के चीन के मुख्तलिफ़ आर्ट स्टूडेंट्स ने ये सारी दस्तकारियाँ बनाई हैं और इनको यहाँ पे अब डिस्प्ले किया गया है। बहुत ही खूबसूरत काम है। जी जनाब, सैरो सेहत की बात हो और खाने पीने की ना हो, ये कैसे हो सकता है। अभी हम मौजूद हैं, एक बड़ा रिवायती स्टाइल का इनका एक किचन है वहाँ पर, और हम बनाने वाले हैं शकरकंदी से एक मिठाई। और आपको बताते चलें कि ये बड़े रिवायती स्टाइल में इन्होंने बैम्बू से एक ये पॉट बना के रखा है और सांचा भी ये बड़ा पुराना, और फिर शकरकंदी का एक वो जिसे कहते हैं पाउडर। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जो। अच्छा, ये जो हमारे कुकिंग एक्सपर्ट हैं ये पिछली 3 नस्लों से ये काम करें। इनके दादा ने ये काम शुरू किया था, इनके वालिद, और फिर ये। सो काफ़ी एक एक्सपर्ट फैमिली है। आज इनसे सीखेंगे कि ये जो मिठाई है जनाब ये कैसे बनती है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो मिस्टर जो। 先放芝麻，然后每个芝麻都少放一点。 अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इस सांचे के अंदर जो तिल हैं वो लगाए जाएंगे इसकी बेस पे। अच्छा, इसके बाद जनाब ये जो हमारा शकरकंदी का स्वीट पोटैटोज़ का जो पाउडर है उसकी पहले बेस बनाई जाएगी। ये हमारे पास एक छाननी है, उसके ज़रिए ये बेस पहले सबसे बनाई जा रही है। अच्छा, इवनली हमने पूरे जितने भी हमारे ये खाने हैं यहाँ पे इसका पाउडर, इसकी बेस बना लेनी है सबसे पहले। और जो इजाफी इसका जितना भी मटेरियल है वो हम यहाँ से इसके ऊपर से निकाल लेंगे। जी जनाब, हम इसको उठा रहे हैं और क्या बात है जी, वाह।
अच्छा, ये हमारे कुछ ये जनाब मिठाई जो है ये इसका मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे क्या कि इनको कुक करेंगे, लेकिन ये जो सांचा है इसके नीचे पानी रखा हुआ है और ये इसकी स्टीम से बॉयल होगा और थोड़ी देर में मेरे ख्याल में 10-15 मिनट लगेंगे और ये अब आपकी जो मिठाई है ये तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, फाइनली ये हमारी जो मिठाई है ये बन के तैयार हो चुकी है। सो इसको ट्राई करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, बड़ा रवायती इसका एक फ्लेवर आ रहा है और चीनी या शुगर का एलिमेंट बड़ा ही मुनासिब तरीके से रखा गया और बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार मिठाई। वेरी गुड मिस्टर जो, वेरी गुड। आज के इस विज़िट से एक चीज़ बड़ी शिद्दत से उसका एहसास हुआ कि सबसे पहले तो जो हर एक एरिया है उसके जो लोकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से उसको तरक्की देनी चाहिए, और दूसरा ये कि नेचर से जितना प्यार करेंगे नेचर भी उतना ही आपसे प्यार करेगी। अस्सलाम वालेकुम। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNH.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।